ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਜੋ 24 ਸਾਲਾਂ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹਮ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ न्यूज़ एंकर वजों काम कर रही है, सेवा निभा रही है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही आपां गुरबाणी विचारां दी सांझ भी तुहाडे नाल पावांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही जुड़े रहना। देखण सुनी तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो, पिछले दिनां च जदों असीं पाकिस्तान दे न्यूज़ एंकर हरमीत सिंह दा जिक्र कीता है कि किवें वो प्रेस्टीजियस जिहड़ा नैशनल प्रेस क्लब है इस्लामाबाद दा उस दे मैंबर चुने गए ने, जिहड़ा बहुत वड्डा प्राइड सी और उस सैगमेंट नूं भी साडे दर्शकों वालों बहुत पसंद किया गया, काफ़ी हुंगारा मिले। और फिर सानू 2-3 साडे पाकिस्तानी भरावां ने लिखिया, उन्होंने कहा कि जी तुसीं ये गल भुल गए कि भी इस दौर दे विच ही मनमीत कौर जिहड़े पाकिस्तान दा जिहड़ा चैनल हम लोग है हम न्यूज़ उस दे लई पिछले 1.5-2 साल तो एंकरिंग कर रही। और मैनू याद आया कि भी जदों ये खबर भी आई सी, मैं मार्क करके टैक्नीकल टीम नू भेजी भी सी और पता नहीं क्यों ये डिस्कशन तो रह गई, पर मैनू ये लग्या भी अज जदों मैं एक सिख नैटवर्क है इत्थे काफ़ी पॉपुलर, उन्होंने दोनों दियां तस्वीरां साइड बाई साइड ला के दोनों दे उत्ते स्टोरी की कि भाई किवें सिख्स इन पाकिस्तान 2 शाइनिंग स्टार्स। सो मैनू ये लगा कि भी इस सारे असी मनमीत कौर नाल जस्टिस नहीं किया और उन्हों का जिक्र करिए। और मैं ईवन हरमीत सिंह का जिक्र करते हैं, ये तो मैं कहा कि वो उर्दू अंग्रेज़ी पंजाबी उससे, लेकिन ओरिजिनली हरमीत सिंह भी और मनमीत कौर भी दोनों ही पश्तो स्पीकिंग सिख ने पेशावर दे, और उन्होंने पहली ज़बान ही पश्तो है जी उन्होंने मदर टंग है। और जदों असी इस हवाले नाल गल करते हैं जिहड़े पेशावर बेस्ड जां जिहड़े ईवन ननकाना साहब भी सिख परिवार आए, हुण तो पंजाबी बोलण लग गए ने, पर तुसीं देखोगे उन्हां दी पंजाबी भी पश्तो स्टाइल च हुंदी है क्योंकि सारे उत्थों ही आए। एजेंसी एरिया सी जिहड़े अफगानिस्तान दे नाल लगदा है एरिया, जमरौत तो खैबर तो जां औरकज़ाई तो और इस सारे एरिए चों। और ये बाद फिर ननकाना साहब आके इन्हां ने पंजाबी सीखी ताकि इत्थे सैट हो सकन और उन्होंने एनकरेज भी किया पाकिस्तान इवैक्यूएशन ट्रस्ट बोर्ड ने। हुण ये हरमीत सिंह उन्हों का असी जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं और असी समझते हैं भी ये तो एक प्राइड सी, पर उस सोसाइटी च और इस गल का ध्यान रहे कि जिहड़े सिख परिवार इस बेल्ट च रहे ने एजेंसी एरिया जां दूजे जिवें आम बाकी जिहड़ा माशरा हुंदा उहदा असर भी हुंदा है, जिवें बच्चियां नूं घर दे विच ही तालीम देना जां सिलाई बुनना तड़ना इस किस्म का उन्हां नूं अगे पढ़ाउण जां दूजे दे मामले च कोई सिक्खी दियां वैल्यूज़ की ने वक्री गल है, पर तुसीं जिस माशरे च रहिंदे हो फिर यही हुंदा है भी जदों विआहण योग उम्र होई तुसीं बच्चियां नूं विआह दिओ, अपनी जिम्मेवारी पूरी होए। और खास तौर पर जिस किस्म दे हालात उस सूबे दे विच लंबा वक्त रहे ने, और इहदे बावजूद मैं समझदा है कि एक बच्ची दा पढ़ना भी, फिर जर्नलिज्म दी इन्हें बच्ची ने पढ़ाई की, पोस्ट ग्रैजुएट सोशल साइंसिस कीता है जिन्ना कॉलेज फॉर विमेन तो, फिर मीडिया च आना और उन्हें अपनी स्टोरी हुण बहुत सारे उहदे इंटरव्यू ने इस पीरीयड दे विच जिहदे च ईवन उन्होंने एक इंटरनेशनल सिख अवार्ड भी यूके की सिख जथेबंदी ने दिता है। उन्होंने कहा भी मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं सी करते, पर मेरे मामे ने मैनू बहुत एनकरेज किया क्योंकि वो ऑलरेडी सोशल मीडिया ते सी दूसरे सी। और फिर उन्होंने जिवें अपनी ये कहा कि भाई जिन्ना मैनू सत्कार मिलता और जदों बहुतिआं नूं पता लगता भी मैं एक सिख परिवार चों हाँ, क्योंकि है तो उस सारा कल्चरली जिवें मैं कहा सिर भी ढकिया होएगा उस तरह जो है वो एक, लेकिन वो कहना फिर मैनू होर भी रिस्पैक्ट मिलता है। और उन्हों का इंटरव्यू जिहड़ा है ये ईवन प्रिंट ने भी छापिया सी और इन्हां दी 2 शाइनिंग स्टार्स मनमीत एंड हरमीत दे थल्ले इन्होंने भी स्टोरी की है। फिर उहदे च उन्हें कहा कि भी जदों मैं अपना ये ड्रीम जिहड़ा मेरा सी कि मैं मीडिया च आना है इनू परस्यू करना कोशिश की तो मेरी फैमिली ने मैनू डिस्करेज किया। उन्होंने कहा कि भी मैं असी ये टॉलरेट नहीं कर सकते
कि भी तू इस फील्ड च आए। फिर मेरे अंकल ने इस पासे ਤੋਰਿਆ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। पर उन्होंने कहा भी जो मैं अपना पहला प्रोग्राम हम न्यूज़, फिर मेरे पेरेंट्स ने भी फ़ख्र महसूस किया और दूसरा और उन्होंने कहा कि भी बीइंग ए जर्नलिस्ट कौर वांट्स टू शो पाकिस्तानी विमेन एंड द कम्युनिटी द पाथ टूवर्ड्स ए जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी। इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम शी बिकेम ए रोल मॉडल फॉर एस्पायरिंग गर्ल्स इन हर कम्युनिटी। उन्होंने कहा जी मैं शॉर्ट जे टाइम च मेरिया अपनी कम्युनिटी च भी बच्चियां जड़ियां ने ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਫॉर 3 ਇਅਰਸ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਔਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। और उन्होंने कहा एज ए न्यूज़ रिपोर्टर कौर कवर्स रिलीजियस पोलिटिकल एंड कल्चरल बीट्स। शी विशेज़ टू ट्रैवल टू अमृतसर एज ए जर्नलिस्ट। हर सिख दी ये चाहना है जिवें बाहर बैठे साडी चाहना है कि भी असी अपना मक्का मदीना ननकाना साहिब करतारपुर साहिब दीदार करिए। सो उन्हां दे लई ननकाना साहिब करतारपुर साहिब दे, पर उन्हां लई है दरबार साहिब अमृतसर, वो साडा मुकद्दस मुकाम। और इस सारे च असी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ TV 84 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸੋਨ ਡਲੀਆਂ ਨਗੇਟਸ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ BBC ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ 'ਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨੇ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏ। BBC ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਬਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੰਦਸ਼ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਬਾਬੀ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਡੂਮ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸਤਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ 47 ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਉਹੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਰਬਾਬੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ 6-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮੈਂ
ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ ਚੋਪੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕਨ ਕਿਨੈ ਚਾਲੀਐ ਦਰਵੇਸਾਵੀ ਰੀਤ। ਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਚੋਪੜੇ ਹੋਏ। ਚੋਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਚੋਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੋਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ। ਗਾਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ-ਚਾਰ ਲਵਈਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਚੱਕ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ, ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਵਾਟ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਕਨ ਕਿਨੈ ਚਾਲੀ ਹੈ ਦਰਵੇਸਾਵੀ ਰੀਤ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਇਕਨ ਕਿਨੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਿਲਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗ ਤਪੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਾਇਕ ਤਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਤਨੂਰ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਔਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਤਨ ਮੇਰਾ ਤਨੂਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਤਪੈ ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਣ। ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਣ ਸੜਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤਪ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਲਣ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਿਲਨ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤਪ ਰਿਹਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗ, ਹੱਡ ਬਾਲਣ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿੱਕ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਤੁਰਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂ, ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ, ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਿਲਨ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ, ਪੈਰ ਥੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹੋ। ਕਿ ਭਾਈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੰਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਰਾਂ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੈ ਮੇਹੋ ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਿੱਜਦੀ ਰਹੇ ਕੰਬਲੀ, ਤਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ, ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇਹੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।